माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम के प्यारे प्यारे दर्शकों, मेरा जानी कि डॉक्टर नरिंदर रवि आप सब नूं प्यार भरिया नमस्कार, सलाम अलैकुम ते सत श्री अकाल। जिमें कि तुहानूं पता ही है कि असीं हर इतवार नूं एक शो टीवी ते करन लग गए ते एक शो असीं रेडियो ते करन लग गए। सो टॉपिक सेम हुंदा है, पर क्योंकि मैं लाइव करदा इस करके उहदे विच कई वारी एग्जाम्पल्स दी कई वारी 70% तो सेम होंगे, तकरीबन 30% चेंज हो जाता है। सो असी दो रिकॉर्ड करने शुरू किए ने, एक टीवी के लिए, अज मैं टीवी के लिए रिकॉर्ड कर रहा। तो टॉपिक जोड़ा है वो अपना वो है हक हलाल की कमाई, जिन्हों ऑनेस्ट लिविंग कहने। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये उपर आप गलबात करा सिंपल तरीके दे नाल कि हक हलाल की कमाई कहते किनू ने, किनू हराम की कमाई कहते हैं, तो हक हलाल की कमाई क्यों जरूरी है रूहानीयत दे विच। सो टॉपिक नूं स्टार्ट करने तो पहला मैं थोड़ी जी बैकग्राउंड बनानी चाहना कि देख लो, हर इंसान जदों वो जन्म लैंदा है तो सब दे विच एक कॉमन गल है कि असी माता के पेट विचों जदों असी पैदा हुंदे आ, फिर रुड़ते हैं, फिर तुरना सीखते हैं, फिर स्कूल जाने, फिर कॉलेज जाने, फिर शादी हो जाती है साड़ी, फिर बच्चे होंगे, फिर उन्होंने स्कूल छड्डदे आ, इन्ने नूं चिट्टे बाल आने, बुढ़े हो जाने, तो असीं मर जाने। कदे ठंडे दिन ना सोच के देखो, जिन्ने मर्जी पैसे कमा लो, ठंडे दिन ना सोच के देखो कि जदों सानू 100% श्योर है कि असी एक ना एक दिन इत्थे सारा कुछ छड्ड जाना, तो फिर साडी जिंदगी का उद्देश की है? कि साडी जिंदगी का उद्देश बच्चे जमना, कि साडी जिंदगी का उद्देश बड़े बड़े घर मकान कोठियां बनाउणियां ने? साडी जिंदगी का अल्टीमेट उद्देश की है? जो सानू पता है कि असीं इत्थे ही छड्ड जाना है, तो फिर साडी जिंदगी का उद्देश की है? उद्देश इक्को ही है कि जिहड़ी साडी आत्मा है वो जिथों आई है उहदे नाल मिलाप होवे। वो आई कित्थों है? परमात्मा दी अंश है, आत्म अंश राम की। सो आत्मा जो परमात्मा दी अंश है, जिन्ना चिर तक वो वापस परमात्मा दे नाल नहीं मिलती, असी अपनी जिंदगी का उद्देश कदे भी पूरा नहीं कर सकते। सो उस जिंदगी के उद्देश नूं, इस जिंदगी के उद्देश नूं पूरा करन दे लई सानू दो तरीके अडॉप्ट करने पैंदे ने। एक, अंदरों असी मैडिटेशन करिए, भजन सिमरन करिए, ताकि साडी जिहड़ी रूह है उहदी जिहड़ी खिच है वो परमात्मा दे वल होवे। देख लो, छोटी जी एग्जाम्पल दिना, मीह पैंदा है, मीह पैंदा है, मीह कित्थों आउंदा है? आसमानां चों आउंदा है। जदों वो आसमान तो मीह डिगदा है, वो बड़ा साफ सुथरा 100% प्योर हुंदा है। पर जिथे जिथे वो मीह डिगदा है, कोई नालियां च डिग पैंदा है, कोई सड़कां ते गिर पैंदा है, कोई छत्तां ते डिग पैंदा है, तो जिथे जिथे डिगदा उहदी उहदी शक्ल अख्तियार कर लैंदा है। जदों मिट्टी च या नाली च गिरदा, वो बदबू आउणा शुरू हो जाती है। जिहड़ा मीह सी वो तां प्योर सीगा, पर क्योंकि वो नाली दे विच डिग पिया, इस करके उहदे विचों बदबू आउंदी है। जदों फिर सूरज की गर्मी के नाल जिहड़ा पानी की भाप बन के उपर बदलों के वल जांदा है, तो फिर वो प्योर हो जाता है, मिट्टी इत्थे ही छड़ जाता है। इसी तरह जिहड़ी साडी आत्मा है, जदों असीं भजन सिमरन करके अपने जिहड़े 9 द्वारे ने उन्हां नूं खाली करके उपर रूहानीयत की जिहड़ी आवाज़ है, रूहानीयत की जिहड़ी धुन है, अनहद नाद है, उन्होंने सुनते सुनते उत्थे ही मिल जाने जिथों कि यह आवाज़ आई सी ते जिसने सानू पैदा किया। सो उस मैडिटेशन नूं असी अंदरों जिहड़ी हैगी वो मेहनत करांगे, अंदरला पड़दा खोलांगे। एक तो हैगी साडी मैडिटेशन अंदर दी, ते नाल नाल सानू बाहर भी मेहनत करनी पैंदी है। बाहर किस तरह की मेहनत? कि बाहर हक हलाल की कमाई करो, बाहर शराबां तो नशियां तो बचो, बाहर साडा जिहड़ा करैक्टर है वो सच्चा सुच्चा होना चाहिए है। वाइफ तो बिना आपां हर बंदे नूं अपनी भैन समझिए, इंजॉय उदों भी कर सकते हैं जदों गलत तरीके नाल इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, तो नाल छितरां दा भी डर हुंदा। पर जे असी भैन, असी दूजिआं नूं भैन समझ के प्यार करिए, मां नूं मां समझ के प्यार करिए, धी नूं धी समझ के प्यार करिए, सानूं कोई वरी करने की लोड़ नहीं, क्योंकि साडी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हुंदी है। सो कहण दा पर्पज यही है कि अंदरों असी मैडिटेशन करिए तो बाहरों असी अपने आप को साफ सुथरा रखिए, तां ही असी अपनी जिंदगी के जिहड़े उद्देश के विच कामयाब होवांगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप डॉक्टर कोल जाने, डॉक्टर नूं कहने जी कि मैनू तो डायबिटिक है, शूगर है। डॉक्टर की करता? ब्लड टेस्ट करने तो बाद देखता भी हाँ तेरी जिहड़ी शूगर है वो तेनू हैगी, आ लै तेनू ग्लैबोराइड की गोली दी, आ लै तेनू मेटफर्न की गोली दी, आ तेनू कोई होर इंजैक्शन दिते। पर नाल दी नाल सानू ये कहंदा भी गोली भी लैनी है, मैडिसिन भी लैनी है,
पर नाल दी नाल तू परहेज भी करना है कि अज तो तू मिठा खाना घटा दे, समोसे खाने घटा दे, एक्सरसाइज नूं जोर दे, पानी ज़्यादा पिया कर। साडी जिहड़ी डायबिटिक है जां जिहड़ी साडी शुगर की बीमारी है, वो तां ही इलाज साडा उहदा ठीक होऊगा जदों एक पासे असीं दवाई लैंदे हां ते नाल दी नाल असीं परहेज करदे हां। बिल्कुल ठीक इसे तरह जे असीं अपनी जिंदगी के उद्देश्य नूं प्राप्त करना चाहुंदे हां तां उहदे लई है कि अंदर असीं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करिए ते बाहर असीं परहेज करिए। परहेज की ने कि जिहड़ी साडी रहनी सहनी है, रहनी ते जिहड़ी करनी है, वो साडी इक्को जी होनी चाहिए है। जो असीं सोचते हैं, जो असीं कहने उहदे उत्ते अमल भी करिए। उहदे विच एक हैगा कि साडी कमाई जिहड़ी हैगी, सोर्स ऑफ लिविंग जिहड़ा हैगा, वो किहो जिहा है, वो हक दा है कि हराम दा है। सो उहदे उत्ते एक बहुत वड्डी चीज़ है। अज आपां इसे टॉपिक दे उत्ते डिस्कस करदे हां, नशिਆਂ ਦੇ उत्ते गल नहीं कर रहे, आपां भजन सिमरन दे उत्ते गल नहीं कर रहे। अज आपां बाहरों इस चीज़ की इंपोर्टेंस दी कि जिहड़ी इंपोर्टेंस है हक हलाल की कमाई, उहदे उत्ते गलबात करांगे सिंपल तरीके दे नाल। सो पहली गल है कमाई, कि कमाई कहंदे किहनूं। कमाई का मतलब, कमाई मीनस लिवलीहुड। कमाई का सिंपल मीनिंग है या सिंपल भाव है सपोर्टिंग आवर एग्जिस्टेंस, जिहदे नाल साडे शरीर की बनतर है जिहड़ी ओह एग्जिस्ट करदा है। वो की चीज़ां ने कि साडे शरीर नूं खुराक की लोड़ है, रोटी की लोड़ है, पानी की लोड़ है, इहनूं खुराक कह लैंदे हां। सो इस तो इलावा साडे जे गर्मी भी हो सर्दी भी हो, उहनूं तन ढकण दे लई सानूं कपड़े की लोड़ है, ते मींह आउंदा कुछ आउंदा सानूं छत की लोड़ है। सो हर इंसान दीयां जिहड़ियां बेसिक नीड्स ने, वो रोटी, कपड़ा और मकान है। ते वो तिन्ने ही जिहड़ियां जरूरतां ने, उन्हां नूं ਜਿਹੜੇ तरीके नाल असीं पूरा करदे हां, ਜਿਹੜੇ तरीके दे नाल असीं ਉਹਨੂੰ प्राप्त करदे हां, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कमाई कहने आ, उस नूं असीं लिवलीहुड कहने आ। दूजा टॉपिक है हक हलाल। कमाई तो असीं करदे हां, कमाई दो तरीके नाल करदे हां, जां तां असीं हराम दी करदे हां, जां असीं हलाल दी करदे हां, जां असीं हक हलाल दी करदे हां, जां असीं गलत मीनस दे द्वारा प्राप्त करदे हां। अज जिहड़ा साडा टॉपिक है वो है हक हलाल। हक हलाल तो की मतलब है द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लिविंग जिहड़ी साडी कमाई है, वो किस तरह की है, वे ऑफ लिविंग दैट डजंट हार्म अदर्स, जिहदे नाल दूजियां दा नुकसान ना होवे, जिहदे नाल गवर्नमेंट दा नुकसान ना होवे। जिहड़ी भी असीं कमाई करदे हां, जदों असीं दूजियां नूं नुकसान करके अपने जिहड़े हैगे जेबां भरदे हां, वो गलत है, वो हराम दी है। जदों असीं अपनी मेहनत करके जो मेहनत करदे हां, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਦੇ हां, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जो भी सानूं कुछ मिलदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ गुजारा करदे हां, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ हलाल दी कमाई कहने। सो जिहड़ी हक हलाल की कमाई है, इट शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदारी की होनी चाहिए है। एथिकल, एथिकल की है नॉट टू चीट, चीट ना करो। जिस तरह हुण साडे बहुत सारे कनेडा दे विच भी भाई साहब ने जिहड़े कोई अपनी इंश्योरेंसां बेचते हैं, जां कोई प्रॉपर्टियां बेचते हैं, रीयल एस्टेट दे विच ने, हां जी, जां कोई होर किसी तरह का भी काम है, जदों असीं उन्हां नूं झूठ फरे पहले दिखाउणे कुछ होर आ, अखीर दे विच निकलदे असीं कुछ होर आ, उस तरह का जिहड़ा धन है, उस तरह की जिहड़ी कमाई है, वो हराम की कमाई है। क्योंकि असीं उहदे नाल दूजे नाल तकलीफ चाहुंदे, जदों उहनूं पता लगदा भी कहंदा तां मैनूं कुछ होर सीगा, दित्ता कुछ मैनूं होर है, ये चीटिंग है। जिस तरह असीं दुकान दे उत्ते जाइए, असीं कहा भी देसी घी लैणा, जदों असीं देसी घी लैण जंदे हां ते ओह सानूं बांह जे ते रगड़ के दिखांदा है डालडे दे विच सेंस पाई हुंदी है, वो चीटिंग है। जदों असीं हल्दी लैण जांदे हां, वो मिली भी है। जदों असीं हलवाई की दुकान ते खोआ लैण जाने, खोए की बर्फी लैण जाने, वो खोआ किन्ना चीज़ों की मिलावट नाल बनदे ने। जदों असीं दुध लैण जाने, 10 किलो दुध नूं 100 किलो दुध बना के असीं बेचदे हां यूरिया दा, उहनूं चीटिंग कहंदे ने। जिहड़ी इस तरह की जिहड़ी कमाई हुंदी है, इहदी कदे बरकत नहीं पैंदी, इहदा भुगतान डेफिनेटली देना पैंदा है। जिहड़ा साडा मन दा पड़दा है ना, कई वारी मन दा पड़दा लग जांदा है भी आ देखो मैं दुध बेच के किन्नियां गऊआं मैसां बना लईआं, डेयरी फार्म खोल ले, किड्डी वड्डी कोठी हो गई, बना लो बना लो बना लो, जिन्नी मर्जी बनाओ, अल्टीमेटली मरन तो पहलां मेरे नाल गल कर लिओ, सब इत्थे ही छड्ड के जाना, वो स्टैंप पक्की लगी होगी लोकां दी, लोकां च जिहड़ा इंप्रैशन वो पक्का ही होऊगा। सो इस करके जिहड़ी हक हलाल की कमाई है, इट शुड बी ऑनेस्ट, देयर शुड बी नो चीटिंग, नो स्टील, चोरी भी नहीं करनी कि इधर उधर गया सेठ, आपां किते नौकर रखिया दुकान दे उत्ते, कोई पंसारी दी दुकान ते, कोई कपड़े की दुकान ते, जां कोई खेत दे विच, जदों इधर उधर मालक नहीं सी, कोई चीज़ झोला भर के लै जाने, वो चोरी है, वो हराम की कमाई है जदों इस तरह की करदे हां। सो इस तरह जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलदे कोई बंदा तुहाडे कोल काम ते आ गया भी काम पैसा बाओ जी मेरा ये काम कर दो, तुसीं कहंदे हो नहीं जी ये तो उपरले अफसर नहीं करदे, वो नहीं करदे, रिश्वत लैने आ, वो भी झूठ है। सो इस तरह की जिहड़ी कमाई करदे आ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ हराम की कमाई कही जाती है, और ਇਹਦੀ कदे भी ਜਿਹੜੀ है बरकत नहीं पैंदी।
ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 100% ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਝੂਠ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਏ ਪੂਅਰ ਮੈਨ who walks in his integrity, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, rather than a rich man who is a crook। ਕਰੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਛ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਨੈਸਟ ਪੀਪਲ ਡਜ਼ਨਟ ਹਾਈਡ ਦੇਅਰ ਡੀਡਸ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਓ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, 4-4 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਓਨੈਸਟ ਪੀਪਲ ਡਜ਼ਨਟ ਹਾਈਡ देयर ਡੀਡਸ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਟੀਏ ਦੇਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੇਤਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ 20,000 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਠਣ ਗੋਪਾਲ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਈਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 5-10 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਗ ਤੇ ਪੈਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਗ ਪੀ ਕੇ ਮੁਜਰਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਜਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਭੁਗਤੋ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਚੋਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਰਫੀ ਟਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਮਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬਰਫੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀਓਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ 1 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੋਈਏ ਹੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ, ਨਹਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਲ ਨਹਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਸਾਲ ਧੋਈਏ ਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਰਬੇਜ ਹੀ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ ਚੋਰੀਆਂ, ਜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਵੇ ਨਾਵਾਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜੋ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੀ, 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ, ਮੂਲ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬਨ ਲਾਇਓ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਵੇ ਨਾਵਾਂ ਕੀ ਰੰਗ। ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਛਿੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਏ, ਜਾਂ ਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਣਾ ਏ, ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਬਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਮਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੈਸਲੀਨਾਂ ਮਲਦੇ ਆ, ਚਮਕਾਉਣੇ ਆ ਸਰੀਰ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਬਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੇ ਮਰਨਾ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। जो समझ गया, नो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। जो ना समझा वो शैतान का रूप, जो समझ गया वो भगवान की मूरत है। जिन्हें जो नहीं समझा उसे तो नहीं, मेरा प्यो भी हेरा फेरियां करता है, मेरे गवांढी भी करते हैं, मेरे चाचे ताए भी करते हैं, सारे ही करते हैं हेरा फेरियां, तो की हो गया, फिर कोई नहीं, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਈਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਜੇ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਪਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਨਸੰਘੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਈ ਬੈਕ, ਆਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੂਅਰ ਬੈਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਥੋੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਕਦੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਣੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਤਲੰਬਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਹੈ। ਮਖਦੂਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਾਏ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੱਜਣ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਠੱਗ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਧਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ, ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਸੱਜਣ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੌ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 2-4 ਚੇਲੇ ਚਾਪਟੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੋਲਣਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਪੇ ਸੀ, ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। 1-2 ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ 150 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ 150 ਬਚੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਵੀ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਵੀ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮਰਦੇ 1-2 ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ ਹੈ। ਜਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਸੰਤੋ ਬਾਬਿਓ, ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲੌਜਿਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਟੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਾਏ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ
सज्जन ठग जी कहते कि गुरु साहब, क्योंकि उन्होंने पहरावा गुरु साहब का सीगा, उन्होंने तो यह सीगा भी बहुत बड़ा व्यापारी है, तुसी हुण रोटी पानी खा ली, रात बहुत हो गई, तुसी सो जाओ। तो गुरु साहब कहते भी नहीं, असी सौण तो पहला सज्जन जी रब की जिहड़ी है बंदगी जरूर करते हैं। मरदाने नूं कहा, वो बैठ गया उत्थे। मरदाने नूं कहा भी बाजार रबाब, जिन्होंने आप कहने तुम्बी कह लो या रबाब, तो तुहानूं पता ही होगी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का। मरदाने ने रबाब बनाने शुरू की, तो गुरु नानक साहब ने अखां मीच के एक शब्द उचारिया, उज्जल केहा चीकना, उज्जल केहा चीकना, कोटम काली मस, तोतियां झूठ ना उतरे, जे सो धोमे तिस, सज्जन सेई नाल में, चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। भाव यह उन्होंने सज्जन नूं समझाया, कहते जिहड़े काशी का बर्तन हुंदे ना, भांडे हुंदे ने, ਉਹਨੂੰ जिन्ना मर्जी तुसीं मांजी चलो हथ लाओ, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਰਹਿੰਦੀ है, अंदर कालस ਹੁੰਦੀ है। इसे तरह ही सज्जन जी सिर्फ नौ रखण नाल, इशारे के तौर पर समझाया भी नौ वधिया रखण नाल, बाहरों चंगे काम करन नाल, जे तुहाडे अंदर मैल छुपी हुई है ना, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ नहीं होनी। ठीक है जी। ਧੋਤਿਆਂ झूठ ना उतरे, जे सो धोवे तिस, जिस 1000 वारी 100 वारी भी धो लो, फिर भी ਉਹਦੇ अंदर ਕਾਲਸ ਰਹਿੰਦੀ है। सो इस करके ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ परमात्मा ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ शोभा होवे, इस करके सानू अंदरों साफ होना चाहिए। सोच साडी डिफरेंट हुंदी है ते बाहरों असी शब्द कुछ होर बोलते हैं। जो गुरु नानक साहब ने यह गल कही, सज्जन लंबा पै गया, भुब्बा मार के रोन लग पिया भी जानी जान ने, मैं सोचता भी हीरियां के व्यापारी ने, ये तो कुल मालक ने, रब दी गल्लां करदे ने। उन्होंने अपना सारा अंदर जो कुछ किया काम, तो उन्हें गुरु साहब के चरण फड़ ले के मेरा उदार करो, मैं बहुत पापी हाँ, मैं बहुत इस तरह के ठगियां ठोरियां करते हैं। तो गुरु साहब ने अगलियां लाइनां कहियां, सज्जन सेई नाल में, चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। कि सज्जन तो वो है जिहड़े रब दे मीत हुंदे ने, रब दे प्यारे हुंदे ने, वो इस दुनिया दे विच भी साडा परोपकार करदे ने, ते अगले जिंदगी दे लई भी जदों कि सानूं तकलीफ हुंदी है, उत्थे भी साडा साथ दिंदे ने। सो कहते ने सानू जिंदगी दे विच जिहड़ी है ना, वो ईमानदारी नाल रहना चाहिए। कहते ने, मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल होर दे देना। एक सेठ सीगा, माँ बाप का ਉਹਦੇ फोर फादर्स का एक दुकान का काम सीगा। हौली 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 की होया कि वो दुकान सवेरे खोलदा है, रात नूं बंद करदा है, आंढ गुआंढ दे विच बड़े गाहक आउंदे ने, ਉਹਦੇ कोल गाहक ना ਉਹਦੇ घाटा पई जांदा है, गरीबी आ गई। वो सोचदा है, बहुत तंग हो गया भी कुड़ियां भी जवान होण वालियां ने, मैं सवेरे दुकान खोलदा, रात नूं बंद कर देना, भुलिया भड़का कोई कद्धा गाहक आउंदा, आंढ गुआंढ दे विच तां बड़े गाहक आउंदे ने, उही सेम दुकान है, सेम सौदा बेचदे ने, मेरे क्यों नहीं सौदा आउंदा। वो फिर पहला तो वहमां भरमां च पै गया, पंडितां दे चक्कर च पै गया। किसी ने कहा मां चढ़ा दो पानी छिट के, किसी ने कहा नींबू टांग दो, किसी ने कहा मिर्चा टांग दो, किसी ने कहा फलानी नजर लगी है, किसी ने कहा ढिंकी नजर लगी है, किसी ने कहा नैना देवी जाओ, किसी ने कहा वैष्णो देवी जाओ। गल बनी नहीं। अखीर दे विच उहनूं पता लग्या भी थोड़ी दूर एक संत महापुरुष रहे ने, वो बड़े पहुंचे ने, कमाई वाले ने, उन्हां कोल जाके अपना दुख फरोलदे, शायद कोई वो मैनूं रस्ता दसन। वो फकीरां कोले गया, संतां कोले गया, वो अपनी लिव दे विच मस्त बैठे सीगे। सेठ ने जाके चरनां च प्रणाम किया ते रोन लग पिया, कहंदा जी संत जी, महात्मा जी, फकीर जी, मेरे घर कुड़ियां ने, जवान होने वालियां ने, मैं सवेरे दुकान खोलदा, शाम नूं बंद करदा, कोई गाहक नहीं आउंदा, बरकत नहीं पैंदी, ते मैं तो गरीब हाँ, बच्चों का विआह कित्थों करूँगा, मैं दुखी हाँ, मैं तो मां भी टंग के देख ले, मैं हरियां मिर्चां भी टंग के देख लिया, मैं नींबू भी टंग के देख ले, मैं सूइयां भी सिट के देख लिया, पर कुछ नहीं काम बनिया। तुसीं दसो कोई कोई जिहा जुगत दसो, उपदेश दसो, तुसीं तां पहुंचे भी हो, रब की भगती करदे हो, मैं की करा, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। वो कहंदे संत ने उपर नहीं झाकिया, वो अपनी अखां बंद कीती, बोलिया, कहंदा सेठ जी घट तोलना बंद करो, परमात्मा आप ही बरकत पाऊगा। जो क्या घट तोलना बंद करो, परमात्मा आप ही बरकत पाऊगा। वो कंब गया इकलाके भी इनू की पता, अखां तो बंद कीतियां होईयां ने कि मैं घट तोलदा, वाकई मैं तो घट तोलदा। ਇਹਦਾ मतलब संत पहुंचया, उदों ही फैसला कर लिया कि अज तो मैं घट नहीं तोलना। दुकान ते गया, जदों हुण गाहक आउण भी की लैणा जी, 2 किलो खंड दे दिओ जी, 4 किलो गुड़ दे दिओ जी, आ शक्कर दे दिओ जी, आ जीरा दे दिओ जी। उन्हें की कहना सेठ ने, भाई साहब वो पई है जीरा,
ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਖੰਡ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਤੋਲ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 2 ਪੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੋਲ ਲਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਧੂਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਠ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਬਰਕਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਠ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਤ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੱਟੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਕੀਰ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਵਿੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਆਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ? ਨਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੂੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ। ਆਤਮਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੇਠ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਚੱਕ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਰਫੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਸਮੋਸੇ ਚੱਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਮੋੜ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਘਟਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੋਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਰਕਤ ਚੋਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੱਟੇ ਸਿੱਟਦੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਟੇ ਸਿੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਟੇ ਸਿੱਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁਭੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, 2 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, 3 ਦਾ, 4-5 ਜਿਹੜੇ ਬੱਟੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੱਟੇ ਉਸੇ ਸੇਠ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਠ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਟੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੇਠ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਠ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਟੇ ਉਹਨੇ ਫੜੇ,
ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਏ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਦੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਟੇ ਨਦੀ ਸਿੱਟਦੇ। ਪਰ ਆਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਿੱਟਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਫਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ $1000-2000 ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਬੈਗ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਸਾਰੀ ਫਰੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਘੰਟੀ ਖੜਕੀ ਬੈਲ ਦੀ, ਫੋਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ 401 ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੈਗ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ 10 ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ, 20 ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕਰੀ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਖਾਵੇ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੋਟ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਨੋਟ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ TT4 ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਤਾ ਬੰਦ। ਰਾਜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਰ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਖਾਵੇ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਵੱਖੜਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮੈਸ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਦ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੌਂਫੀ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜੀਭਾਂ ਅੜਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਲਕਾਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ।
सो इस करके ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਖਾਵੇ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੀ ਪੂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪੈਗ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਗ ਪਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲੋਰ। ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਦੰਦ। ਹੁਣ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗਈ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਦ ਕਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੈਸਾ ਖਾਵੇ ਅੰਨ तैसा हो भी मन में लाइट नोट सुनाया। इस करके हमेशा याद रखो, हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दौरे फानी में कुछ अच्छा काम कर लो, 4 दिन की जिंदगानी, कोई चंगे काम करो। क्योंकि जे असी बुरे काम करते हैं, बुरे काम की संगत है। जैसा तेरा संग है वैसा जीवन जान, जे तू चाहे परम सुख तो सत्संगत पहचान। ਜਿਹੋ ਜੀ कंपनी है ना, जे कंपनी चोरां नाल चोरी करनी है, जे ठग्गां नाल ठगी करनी है, जे ईमानदारां नाल ईमानदारी भी करनी है। सो इस करके फरीद साहब ने कहा सीगा, फरीदा रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी ना ललचाई नी। दूजे दी चीज़ां नूं देख के कदे ना करो, अपने बारे देखो। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, जो कुछ दिता सानूं वधिया दिता। इस करके रविदास ने कहा सी ना, एक भरोसा राम को और भरोसा सत्कार। सत्कार तो सच्ची कार, सच्ची मेहनत, सफल हो गए जीवना कह रविदास मान। जिहड़ी पान हेरा फेरी दियां बढ़ पैसे आई जांदे ने। कबीर साहब ने कहा सी, पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ लीचिए यही सियानो काम। क्यों? क्योंकि जो पैसा आई जाता, खास करके मैं कहना जनानी का बहुत बड़ा रोल होंगे। जे जनानी उन्होंने पूछ लिया भी भाई साहब तो नहीं, पति देव ये पैसा इन्ना कर, तेरी तनख्वाह तो है नहीं, तो आप की करना। तो आदमी बिल्कुल चेंज हो जाए। जो फड़ के रख लेंदी है भी चलो साड़ियां लियावांगे, मकान लियावांगे, पेकियां देंगे, सौहरा देवांगे, वो कंडे बीज रही है। सो इस करके पानी बाड़े नाव में, जो किश्ती च पानी बाजे ना, फटाफट बाहर कढ़ दे, किश्ती डुब जूगी। घर में बाड़ो दाम, जो लखां करोड़ां आई जाते हैं। फिर देखो, मैं नहीं कहता पैसे जो हक हलाल की कमाई है तुसीं फेस कर सकते हो, गवर्नमेंट टैक्स देने जायज़ तरीके नाल करो, जे अरबां दे तुसीं मालक बन जाओ। जो हेरा फेरी करते, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन दोज पीपल। दोनों हाथ लीची यही सियाना काम। कहते इसे करके वो धन दौलत है वो बाहर कढ़ो, पर हेरा फेरी के पैसे नहीं, हक हलाल की कमाई के नाल दान दिओ। कई बार बड़े बड़े लोग ने पहला हेरा फेरियां बड़ियां बड़ियां करी जाते हैं, फिर थोड़ा मोटा दान देते हैं। कहना बहुत बड़ा भगत है, एहरन की चोरी करें सुई का दे दान, ऊपर चढ़ के देखते कब आवे भगवान। बड़ियां चोरियां करनियां, थोड़ा जिहा दान करना, फिर कहते हैं रब नाल मिल जाएंगे। इस तरह तुसीं रब नाल नहीं हुंदा। कई बच्चे इन्ने बच्चे भी तुहानूं समझा दिंदे ने। कई एक किसी दे कहंदे डेयरी फार्म सीगा, 40-50 गऊआं रखियां सीगियां, 2-3 मैसां सीगियां। उन्हां दा जिहड़ा जवाक सीगा, दुੱਧ पाउण गए ते बच्चा मोटरसाइकिल के पिछे बिठाया सीगा। बच्चा रोई जावे ते एक संत दे कोले गए ते उहने पुछया, बेटा रोंदा क्यों, तूं गल की है? कहंदे महात्मा जी, गुरु जी, ये जिहड़े साडे घर दे ने ना, ये है तां सारियां साडे कोल गऊआं, ये गऊआं दी थां ते मैसां दुੱਧ करके बेचदे ने, हेरा फेरी है, समझदे ही नहीं भी ये इहो जिहे पैसिਆਂ दा की करना। सो बच्चे की आदत तो, बच्चे की गल तो समझ। जिवें चोर ने कहा ना भी इन्हां दे घर तां लाइट है, साडे घर दीवा भी नहीं जगदा। कोई भी सानूं चंगा समझा दे, उहदा सानूं फायदा हुंदा है। किरत दे विच कभी बेईमानी ना करो। बेईमानी की है कि मिलावट करदा नहीं, नकली समान बेच देना, खोए दे विच होर चीज़ां मिलाउणियां, दुੱਧ च कोई होर चीज़ मिलाउणी, नकली दवाइयां बेचणियां, डालडे दी थां ते देसी घी बेचना, सड़कां दे उत्ते रोड़ी बजरी घट पाउणी, लोग घट पाउणी, रेता ही रेता पा देना, पुल पुट्ठे बना देने ताकि लोग जिन्ने मर्जी डुबदे जाण। ਜਿਹੜੇ टीचर है वो ट्यूशनां पढ़ाउंदे ने, पढ़ाउण दे नालों रिश्वत लैनी। हाँ जी, प्राइवेट डॉक्टर जिहड़े ने, डॉक्टरां दा फिट लांत है, बहुत बुरा हाल हो गया। कुछ चंगे भी ने, सारे नहीं, कुछ माड़े भी ने। मरे बंदे तो भी पैसे लई जांदे ने। जिहड़ा करोना वायरस किन्ने पैसे कमाए, उन्हां दे काम होणगे? तुसीं देख लिओ, जिहड़े डॉक्टर नोट कर लिओ, उन्हां दा हाल किन्ना भैड़ा होਊਗਾ। एक कुदरत दा सिद्धांत। लालू प्रसाद वर्गा चीफ मिनिस्टर की परमात्मा ने बेशक उन्हें लॉ की भी है, एड्डी वड्डी इज्जत मान दी, रेलवे मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर भी गऊआं का चारा खा गया, जेल दे विच बंद है। हुण कहो मरता जाऊगा, उहदी जिहड़ी स्टैंप लगी है हेरा फेरी दी, जानवरां का चारा खा गया। हरियाणे का जिहड़ा चीफ मिनिस्टर सीगा चटाला, हाँ जी, उन्हें की सीगा, टीचरां दी ट्यूशन रख के अरबां करोड़ां खड़े जेलों के तुरे फिरदे, है जी फिट लांत है जी लीडरी।
है जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਜੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਨਗੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਜੇ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਸੜਕ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੌਣਗੇ ਉਹ 'ਚ, ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਪੜਾਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਰ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਨਰ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਕਿਨ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ 2.5% ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਾਲ ਖਾਏ, ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨੀ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਗੰਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਡਬਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ the principle of right livelihood is that each person should follow an honest occupation which respect other. We should adopt honest means, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੀਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਗਰਜ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਮੁਰੇ ਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ। ਬਹੁਤਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ 4 ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਭਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਬਹੁਤਾ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਗਰਜ ਥੋੜੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਜਰਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਓ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਓ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਭਾਜਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਊਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਪਾ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਕੇ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਕਿਹੜਾ ਭੜੂਆ ਲਾਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੈਗ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਪਰਫੈਕਟ ਲਿਵਿੰਗ ਮਾਸਟਰ। ਸਿਮਰਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।